ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে আই, হি, শি, হিম, হার, হিজ, ইউ, ইয়োর, দে, দেম এগুলি হচ্ছে গিয়ে কমন সর্বনাম অর্থাৎ কমন প্রোনাউন। এবং আমরা এইগুলি সর্বনাম আমরা প্রায় প্রত্যেক বাক্যেতেই আমরা ব্যবহার করি। তো আমার আজকের এই ভিডিওতে একটি জায়গা আমার স্লিপ অফ টাং হয়ে গিয়েছে যে আমি এখানে এগুলিকে প্রোনাউনের জায়গায় আমি প্রপার নাউন বলে দিয়েছিলাম, যদিও আমি ভিডিওতে বলেছি আবার যে এগুলি হচ্ছে গিয়ে কমন প্রোনাউন অর্থাৎ কমন সর্বনাম, যেগুলি আমরা প্রত্যেক বাক্যেতেই আমরা ব্যবহার করি। তো আমি এটা আবার কারেকশনের জন্য আমি বলে দিচ্ছি, তোমরা কারেকশন করে নেবে ভিডিওটার এই অংশে। এগুলি হচ্ছে গিয়ে কমন প্রোনাউন অর্থাৎ কমন সর্বনাম। সো these are all common pronoun that we use in every sentence. তো আজকের এই ভিডিওটা তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবে, কারণ আমি অত্যন্ত সহজ ভাষায় আমি এই বিষয়টা আমি ডিসকাস করেছি। তো সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবে। গুড ইভিনিং মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইন মাই লাস্ট video I discussed about noun and its different types. So today in this video I am going to discuss about pronoun in a very simple and easy language. আমি আমার লাস্ট ভিডিওতে বিশেষ্য অর্থাৎ নাউন বুঝিয়েছিলাম। তো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি সর্বনাম অর্থাৎ আমি প্রোনাউন বুঝাবো, অত্যন্ত সহজ ভাষায় আমি বুঝাবো। তো সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং আমার এই ভিডিওগুলা শেয়ার করবে। সো লেট মি স্টার্ট বাই গিভিং ইউ অ্যান এক্সাম্পল which will help you to understand what is pronoun very easily, because examples always help us to understand the concept very easily. Ram is a very good student. Ram is very intelligent. Ram score good marks in exam. So this is a sentence. Ram is a very good student. Ram is very intelligent. Ram score good marks in exam. Now if you see this sentence, I have repeatedly used the word Ram. I have repeatedly used the word Ram. Now what is Ram? Very simple. Ram is the name of a person. Ram is the name of a person. In my last video I told you the name of any person, the name of any place, the name of any animals, the name of any things, and the name of any ideas are called what? Noun. So here Ram is what? Name of a person. So Ram is noun. Ram is noun. Anything that has a name is called noun. Now here I have repeatedly used the word Ram, and this repetition of Ram is totally unnecessary, because if we use the same noun multiple times in a sentence, it does not make the sentence easier to read and easier to write. The sentence becomes completely messy and difficult to understand. Now to make a sentence easier to read and easier to write, we have to replace the noun with pronoun. To make the sentence easier to read and easier to write, we have to replace the noun with pronoun. Now what is pronoun? So our today's topic is what is pronoun. See, the concept of pronoun is very easy. The concept of pronoun is very easy, and the definition is also very easy. Now see, a pronoun is a word. Pronoun is a word that we use instead of noun to avoid the repetition of noun. So what is pronoun? Pronoun is a word that we use instead of noun to avoid the repetition of noun. So this is the definition of pronoun. The concept is very clear.
Just try to understand. Now if you see the sentence, this sentence is completely talking about whom? This sentence is completely talking about Ram. That Ram is a very good student, Ram is very intelligent, Ram score good marks in exam. This sentence is completely talking about Ram. As Ram is already mentioned in the first part of the sentence, now we have to avoid the repetition of the same noun in the other part of the sentence. Now we have to avoid the repetition of noun in the other part of the sentence. So Ram is a very good student, Ram is very intelligent. Who is very intelligent? Ram is very intelligent. Ram is what? Noun. And Ram is a male name. So here instead of Ram, I shall use he. As Ram is a male name, so instead of Ram, I shall use he. He is the pronoun for Ram. Similarly, Ram score good marks in exam. Who score good marks in exam? Ram. Again it is talking about Ram. So again here instead of Ram, I shall use he. He is the pronoun for Ram. Now if I read the sentence, Ram is a very good student. He is very intelligent. He score good marks in exam. Now the sentence becomes shorter, the sentence becomes clear and easier to understand. Pronoun means to replace the noun with pronoun and to avoid the repetition of noun. See, I, he, she, him, her, you, yours, they, them. These are all common pronoun. I, he, she, him, her, you, yours, they, them. These are all what? Common proper noun that we use in every sentence. Okay. We use these proper nouns in every sentence. He. Instead of any male name, we use he. Instead of any female name, we use she. So these are the few common pronouns that we use in every sentence. So again I am saying, what is pronoun? A pronoun is a word that we use instead of noun. That's it. The concept is very easy, just try to understand. এই বাক্যটা যদি তোমরা এই বাক্যটা যদি ফলো করো তাহলে একটা জিনিস দেখতে পাবে যে আমি এই বাক্যটাতে আমি একটা শব্দ বারবার ব্যবহার করেছি এবং এই শব্দটা হচ্ছে গিয়ে রাম। আমি এই বাক্যটাতে রাম শব্দটা আমি বারবার ব্যবহার করেছি, এখানে করেছি এবং এখানেও করেছি। তো রাম কি? প্রথম কথা হচ্ছে গিয়ে রাম কি? রাম একজন মানুষের নাম। আমি আমার লাস্ট ভিডিওতে বলেছিলাম যে কোনো মানুষ, যে কোনো স্থান, যে কোনো প্রাণী, যে কোনো বস্তু এবং যে কোনো চিন্তাধারার নাম যদি বুঝায় তাকে আমরা বিশেষ্য বলি। তো এখানে রাম কি? রাম একজন মানুষের নাম। তো রাম কি হলো? বিশেষ্য। রামটা কি? বিশেষ্য। তো আমরা যখন ইংরেজিতে যখন আমরা একটা বাক্য যখন আমরা তৈরি করি এবং ওই বাক্যটাতে যদি আমরা বারবার যদি একই বিশেষ্য আমরা রিপিট করতে থাকি তাহলে কি বাক্যটা দেখতে ভালো লাগবে? না, ভালো লাগবে না। বাক্যটা না দেখতে ভালো লাগবে, না শুনতে ভালো লাগবে এবং না পড়তে ভালো লাগবে। যেভাবে আমি এই বাক্যটাতে আমি ব্যবহার করেছি বারবার রাম আমি ব্যবহার করেছি। এই বাক্যটা সম্পূর্ণ রামকে নিয়েই কথা বলছে। তো আমি বারবার রাম কেন ব্যবহার করব? এই বারবার যে রাম ব্যবহার করেছি তাতে কি হচ্ছে? সেন্টেন্সটা জটিল হয়ে গিয়েছে, তাই না? তো আমরা তখন কি করব? বারবার আমরা বিশেষ্য ব্যবহার না করে আমরা কি ব্যবহার করতে পারবো?
তো আমরা তখন আমরা বিশেষ্যর পরিবর্তে আমরা সর্বনাম ব্যবহার করব, সর্বনাম ব্যবহার করব, আমরা সর্বনাম ব্যবহার করব। ইংরেজিতে যদি বলি প্রোনাউন ব্যবহার করব। এখন সর্বনামটা কি, কনসেপ্টটা একদম ইজি। সর্বনাম হচ্ছে গিয়ে বিশেষ্যর পরিবর্তে, বিশেষ্যর পরিবর্তে যেগুলো আমরা শব্দ ব্যবহার করি তাকেই আমরা সর্বনাম বলি। এখন আমরা সর্বনাম কেন ব্যবহার করি? আমরা সর্বনাম ব্যবহার করি যাতে একই বিশেষ্য একটা বাক্যে বারবার রিপিট না হয়। তো সর্বনাম কি, বিশেষ্যর পরিবর্তে যে শব্দগুলোই আমি ব্যবহার করি না কেন তাকেই আমরা সর্বনাম বলি। উদাহরণ দিচ্ছি আমি আরেকটি বাক্য দিয়ে আমি বুঝাচ্ছি। সীতা, হ্যাঁ সীতা, সীতা ইজ এ ডক্টর, সীতা ইজ এ ডক্টর, সীতা ওয়ার্কস ইন এ হসপিটাল, সীতা লাভস সীতাস জব, সীতাস জব। এই বাক্যটা যদি দেখো এবং বুঝো কার কথা বলা হয়েছে, সীতার কথা বলা হয়েছে। যে সীতা একজন ডাক্তার, সীতা হসপিটালে কাজ করে এবং সীতা ভালোবাসে সীতার চাকরিকে। এবারে এই বাক্যটাতেও আমি বারবার সীতা শব্দটা ব্যবহার করেছি। তো সীতা কি, সীতা হচ্ছে কি একজন মানুষের নাম, তো সীতা বিশেষ্য অর্থাৎ নাউন। তো সীতা যেহেতু বিশেষ্য, তো যেহেতু এই বাক্যটার প্রথম অংশেই সীতা অলরেডি দেওয়া রয়েছে, অলরেডি দেওয়া রয়েছে, তো আমরা এবারে বাকি অংশতে যেখানে সীতা ব্যবহার করা হয়েছে এখানে আমরা সীতার পরিবর্তে আমরা সর্বনাম ব্যবহার করব। আমরা সীতার পরিবর্তে সর্বনাম ব্যবহার করব। যেহেতু এই বাক্যটা সম্পূর্ণ কার কথা বলা হয়েছে, সীতার কথা বলা হয়েছে, তো বারবার সীতা ব্যবহার করার কোনো দরকার নেই। ঠিক আছে, যেহেতু এই বাক্যের প্রথম অংশে একবার দেওয়া রয়েছে সীতা, তো আমরা বাকি অংশগুলোতে আমরা সীতার পরিবর্তে সর্বনাম ব্যবহার করব। তো সীতা ইজ এ ডক্টর, সীতা একজন ডাক্তার, সীতা ওয়ার্কস ইন এ হসপিটাল, সীতা হসপিটালে কাজ করে। কে কাজ করে হসপিটালে? সীতা কাজ করে। তো সীতা একটা মেয়ের নাম, সীতা একজন মহিলার নাম হতে পারে, সীতা একজন মেয়ের নাম হতে পারে। তো এর সীতা ইজ এ ফিমেল নেম, সো হেয়ার ইনস্টিড অফ সীতা কি ব্যবহার করব? সে ব্যবহার করব। আর যদি সেটাকে যদি ইংরেজিতে যদি বলি শি ব্যবহার করব। সো সো শি ইজ দি প্রোনাউন ফর সীতা। সীতা ওয়ার্কস ইন এ হসপিটাল। এবারে সীতা লাভস সীতার জব। কে ভালোবাসে? সীতা ভালোবাসে। তো আবার সীতার কথাই বলা হয়েছে, তো এখানে সীতার পরিবর্তে আবার আমি কি ব্যবহার করতে পারি? সে, সে ইংরেজিতে যদি বলি শি। এবারে শি লাভস সীতাস জব। সীতা কার চাকরিকে ভালোবাসবে? নিশ্চয়ই সীতা ওর চাকরিকেই ভালোবাসবে। আমি আমার চাকরিকে ভালোবাসবো, তুমি তোমার চাকরিকে ভালোবাসো, ও ওর চাকরিকে ভালোবাসবে। এখানে সীতা সীতার চাকরিকে ভালোবাসবে। তো এখানে সীতার পরিবর্তে কি ব্যবহার করব? তাহার। সে তাহার চাকরিকে ভালোবাসে। তাহার ইংরেজিতে যদি বলি হার। এখন যদি আমি বাক্যটা যদি আমি একবার পড়ি, সীতা ইজ এ ডক্টর, শি ওয়ার্কস ইন এ হসপিটাল, শি লাভস হার জব। এবারে দেখো আমরা যেন বিশেষ্যর পরিবর্তে এই দুই জায়গায় যে আমরা বিশেষ্যর পরিবর্তে সর্বনাম ব্যবহার করেছি, এর ফলে কি হচ্ছে? বাক্যটা, পুরো বাক্যটা সহজ হয়ে গিয়েছে। ঠিক আছে, সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং বুঝতেও আমাদের সুবিধে হচ্ছে। তো সর্বনাম হচ্ছে গিয়ে বিশেষ্যর পরিবর্তে আমরা যেগুলা শব্দ ব্যবহার করি, এখানে সে ব্যবহার করেছি, তাহার ব্যবহার করেছি, এগুলো হচ্ছে গিয়ে কি, আমরা একটা নামের পরিবর্তে আমরা এইগুলো শব্দ ব্যবহার করেছি। তো এটাই আমরা
এই শব্দটাই হচ্ছে গিয়ে প্রোনাউন অর্থাৎ সর্বনাম। বিশেষ্যর পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহার করি তাকেই আমরা সর্বনাম বলি। এই পৃথিবীতে শত শত নাম রয়েছে, এই পৃথিবীতে শত শত নাম রয়েছে। তো এই শত শত নামকে আমরা শুধুমাত্র কয়েকটি সর্বনাম দিয়ে আমরা বুঝাতে পারি। উদাহরণ হিসাবে বলছি, আমি যদি আমার কথা যদি আমি বলি, আমি তোমাদেরকে ইংরাজি ব্যাকরণ পড়াচ্ছি, তো আমি এই আমির জায়গাতে আমি কি ব্যবহার করব? আমির জায়গাতে কি ব্যবহার করব? আই ব্যবহার করব। আইটা কি? আমি যদি বলি আমি তোমাদেরকে ইংরাজি পড়াচ্ছি, এখানে আমি মানে আই, ঠিক আছে, আমি মানে আই। তো আমার নাম কি? আমার নাম হচ্ছে গিয়ে রাজদীপ। তো আমি কি এভাবে বলতে পারি রাজদীপ তোমাদেরকে ইংরাজি ব্যাকরণ পড়াচ্ছে? আমার নামই রাজদীপ, তো আমি কি বলবো? আমি রাজদীপ ব্যবহার না করে, যেহেতু রাজদীপটা হচ্ছে কি আমার নাম, তো আমি রাজদীপটা ব্যবহার না করে আমি কি ব্যবহার করব? আমি বলবো, আমি ব্যবহার করব। এই আমিটাই হচ্ছে গিয়ে সর্বনাম। অর্থাৎ ইংরাজিতে যদি বলি আই, আইটা কি? সর্বনাম। তারপর হি, হি হি হিটা কি? কোনো পুরুষ মানুষের যদি নাম থাকে, রাম, শ্যাম, রাকেশ, রাজেশ, এগুলো কি পুরুষ মানুষের নাম? তো এই পুরুষ মানুষের নামের পরিবর্তে আমরা হি ব্যবহার করব। তারপর কোনো ফিমেল, কোনো মহিলা বা কোনো মেয়ে মানুষের নামের পরিবর্তে আমরা কি ব্যবহার করব? শি ব্যবহার করব। ঠিক আছে, শি ব্যবহার করব। তারপর তোমাকে নিয়ে যদি কিছু বলি, তুমি এটা করো, তোমার নাম ধরে যদি আমি বলি তুমি এটা করো, তখন আমি তোমাকে কি দিয়ে আমি তোমাকে ইন্ট্রোডিউস করব? ইউ দিয়ে ইন্ট্রোডিউস করব, তুমি দিয়ে ইন্ট্রোডিউস করব তোমার নামের পরিবর্তে। তো ইউটাও হচ্ছে গিয়ে সর্বনাম অর্থাৎ প্রোনাউন। তারপর দুজন মানুষের কথা যদি বলে, উদাহরণ হিসাবে যদি বলি রাম এবং রাকেশ ক্রিকেট খেলিতেছে, তো এখানে একজনের কথা বলা হয়েছে না, একজন থেকে বেশি বেশি ধরা হয়েছে, যেহেতু দুজন মানুষ আছে। তো তখন আমরা এই রাম এবং রাকেশের পরিবর্তে আমরা দে ব্যবহার করতে পারবো, দে ব্যবহার করতে পারবো। তারপর আমরা আমরা যদি বলি, আমরার পরিবর্তে কি ব্যবহার করতে পারবো? উই ব্যবহার করতে পারবো। তারপর দেম, তারপর আস। তো এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে গিয়ে সর্বনাম। এবং এই কয়েকটি সর্বনাম দিয়ে তারপর ইট, কোনো বস্তু বা কোনো প্রাণী, কোনো স্থানকে যদি আমরা বুঝাই, তখন আমরা এই নামের পরিবর্তে আমরা ইর বসাতে পারি। তো এই কয়েকটি সর্বনাম দিয়ে আমরা শত শত নামকে আমরা বুঝাতে পারি। তো আমরা যখন এই সর্বনামগুলি আমরা একটা বাক্যের মধ্যে আমরা বিশেষ্যর পরিবর্তে যখন আমরা ব্যবহার করি, তখন কি হয়? বাক্যটা সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়, সহজ হয়ে যায় এবং আমাদের বুঝতেও সুবিধে হয়। তো আমি আবার বলে দিচ্ছি, সর্বনাম কি? বিশেষ্যর পরিবর্তে আমরা যেগুলো শব্দ ব্যবহার করি তাকেই আমরা সর্বনাম বলি। এবং আমরা সর্বনাম কেন ব্যবহার করি? যাতে একই বিশেষ্য বারবার একটি বাক্যে রিপিট না হয়, তার জন্যই আমরা সর্বনাম ব্যবহার করি। তো আমি আশা করি আজকের এই ভিডিও থেকে কনসেপ্ট, যে সর্বনামের যে কনসেপ্ট, এগুলো তোমাদের বুঝতে একদম তোমরা বুঝে গিয়েছো। তো আমি আমার পরিবর্তন যে নেক্সট ভিডিও যেটা আসবে, এটাতে আমি প্রোনাউন কত ধরনের আছে আমি এটা বুঝাবো। সো ইন মাই today's video, I think through my today's video the concept of pronoun is clear to all of you. In my next video I will discuss the different types of pronoun, which is very much important. So if you like my today's video, please click on the like icon. If you have any doubt regarding this topic, you can comment me in my comment section. So for today I have finished here. See you in my next video.